So yeah, in demo class, what we discussed, Navnita, Nikila, Linux is open source, multi-user, lightweight gun, and it provides more security. And what is other one? Yeah, open source, multi-user, more security, and case sensitive, right? Yeah. So these advantages Linux has. So in Linux, actually, we have different types of distributions. In Windows, how are we having like Windows 10, 11, 12, ila versions release అవుతూ ఉన్నాయి కదా. In the same way, in Linux, we'll be having different distributions. So distribution names are like Amazon Linux 1, Amazon Linux 2, CentOS, SUSE Linux, Kali Linux, Red Hat Linux, Ubuntu, etc. So ఇలా మనకి అరౌండ్ 65+ distributions ఉన్నాయి in Linux. Okay, so out of which we are going to learn about Amazon Linux 2 because this is most widely used one. So the commands which you are going to learn in Amazon Linux 2, same will be there in Red Hat Linux, CentOS, Amazon Linux 1 as well. If we learn Amazon Linux 2, other 3 distributions would be covered. Okay, what are they? Red Hat Linux, CentOS, and Amazon Linux 1. So the other one, Ubuntu కూడా కవర్ అవుతుంది. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విండోస్లో మీరు ఏదైనా ఇన్స్టాలేషన్స్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సేమ్ థింగ్ లైనెక్స్లో కూడా చేస్తాం ఇన్స్టాలేషన్స్, బట్ ద ఇన్స్టాలేషన్ కమాండ్స్ వుడ్ బి చేంజ్డ్ వెన్ కంపేరింగ్ విత్ లినక్స్ 2 అండ్ ఉబంటు. ద ఇన్స్టాలేషన్ కమాండ్స్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్, ద అదర్ కమాండ్స్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్స్. సో నేను డే వన్ డెమో క్లాస్లోనే ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సో లైనెక్స్ ఈస్ కమాండ్ బేస్డ్, ఎవ్రీథింగ్ కమాండ్ బేస్డ్. సో ఇట్స్ నాట్ GUI లైక్ విండోస్. GUI కూడా ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఉబంటు ఓన్లీ. ఉబంటులో మాత్రమే GUI ఉంది. ఓకే, సో మీకు ఇవన్నీ క్లియర్గా నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో టుడే యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ what are the advantages of Linux, why should we go with Linux in real time, why not Windows. So Windows, the main difference, the only thing we need to consider is Windows is paid one, right? So if we go with Windows in real time, we have to go with the subscription plan, and it is not multi-user, and it is not that much secure in the sense, for example, while installing, we might install any other viruses, right? So that is one drawback. So that if we install any viruses, our system will work slower, right? So that is the drawback. So real time the servers eppudu kuda performance slow undakodu, it should be fast because it has to take the request from the user, right? So users nunchi request తీసుకునేటప్పుడు అది స్లోగా ఉంటే it cannot able to fetch the request from the users. So it should be more good anamata, like performance wise ga. So comparing with Windows, Linux distributions or Linux operating system will work more faster. Okay, it can be any distribution. So then first thing em cheppali anukunnanante, I wanted to tell the advantages and then distributions. So Linux lo ila distributions untayi, 64+ distributions unnayi. I have only listed few names. Okay, remaining names నాకు తెలియదు because అన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన పని ఎవరికి లేదు. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫ్యూ నేమ్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ మీరు ఏది నేర్చుకున్నారో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి, రైట్? సో what are we going to learn? Amazon Linux 2. ఎందుకు ఇదే చెప్తున్నానంటే, if we learn this, remaining other distributions కూడా మనకి కవర్ అవుతాయి. What are they? Amazon Linux 1, CentOS, Red Hat Linux, and Ubuntu as well. Ubuntuలో మాత్రం only the package installation is the difference. అది మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్, కమాండ్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, సో ఫార్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ లైక్ ఎందుకు మైగ్రేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము, ఐ మీన్ ఎందుకు లైనెక్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, అండ్ లైనెక్స్లో ఏమేమి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉందా? yes ma'am. రమ్య,
Navnita. ఓకే. సో, మీరు టెక్స్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే. నేను టెక్స్ట్ చూసుకోననమాట చాట్‌లో. సో, మీరు బయటికి అన్‌మ్యూట్ అయ్యి మాట్లాడొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ మీరు నాకు ఏం టెక్స్ట్ చేయొద్దు. ఓకే. సో, యాహ్! సో, నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. సో, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫార్ యూ జస్ట్ అండర్‌స్టాండ్ వై లైనక్స్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంతే కదా! సో, నౌ ద మెయిన్ థింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట. వన్స్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లైనక్స్, ఇట్స్ ఈజీ టు రన్ ద కమాండ్స్ ఇన్ ద సర్వర్ ఆర్ రన్ ద కమాండ్స్ ఇన్ ద టెర్మినల్. సో, దీనికొక టెర్మినల్ ఉంటుంది. ఆ టెర్మినల్‌లో వి హావ్ టు రన్ ద కమాండ్స్. ఓకే. సో, బిఫోర్ going to run the commands, first you should understand the file system hierarchy. So, can anybody tell me the Windows file system hierarchy? మిథిలా మీరు చెప్తారా? చెప్తావా? విండోస్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? హలో. హలో నిఖిల. Sorry, ma'am, I have signal problem. Okay. Okay, no problem. But yeah. Do you have any idea like ఎలా మీకు అందరికీ తెలుసు ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అని, బట్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? Folders, Pranav, ma'am. yeah. So yeah, Folders, like exactly. bin alone. So in Windows, we'll be having the different drives, C drive, D drive, F drive. So based on your, మీ ల్యాప్టాప్ కెపాసిటీని బట్టి they'll be giving the drives, right? Capacity, RAM and storage బట్టి మనకి ఆ drives వస్తూ ఉంటాయి. So inside that you'll be storing your data. So that is the main file system. Drives లో ఉంటుంది, right? ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే main slash is the parent root. Slash will be considering as a root. పేరెంట్ రూట్. సో, పేరెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే హీస్ ద మెయిన్ వన్. ఇతనే ఫస్ట్ ఉంటాడు. ఇన్‌సైడ్ ద పేరెంట్ రూట్ విల్ బి హావింగ్ ద చైల్డ్ డైరెక్టరీస్. సో, డైరెక్టరీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫోల్డర్స్. ఓకే. వెన్ ఐ సే ఎ డైరెక్టరీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫోల్డర్. ఓకే. సి ఈస్ ఎ డ్రైవ్ బట్ యూ ఆర్ కాలింగ్ యాస్ ఎ ఫోల్డర్. డి ఈస్ ఆల్సో ఎ డ్రైవ్. సో, బట్ మనం ఏమనంటాం, విల్ బి ట్రీటింగ్ యాస్ ఎ ఫోల్డర్. అది ఆ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది కదా! ఇన్‌సైడ్ దట్ వి కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ అండ్ ఫైల్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే, సో, స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే మెయిన్ స్లాష్ అని ఉంటాడు. హి ఈస్ ద పేరెంట్ రూట్. ఓకే. ఇన్‌సైడ్ ద పేరెంట్ రూట్ విల్ బి హావింగ్ ద చైల్డ్ డైరెక్టరీస్, చైల్డ్ ఫోల్డర్స్ అనొచ్చు. ఓకే. సో, ద నేమ్స్ ఆర్ లైక్ రూట్, బిన్, హోమ్, ఈటీసీ, ఓపీటీ, యూఎస్ఆర్, ఇలా విల్ బి హావింగ్ అరౌండ్ 12 to 13 child directories. I mean child folders. Okay, in your language. So directories are nothing but F folders. So ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఇది హైరార్కీ. ఇలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్. ఇన్సైడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ యువర్ కంటెంట్. మీరు ఏది అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇన్సైడ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్, రైట్? మనం విండోస్లో ఎలా అయితే మీరు ఇన్సైడ్ ద డ్రైవ్స్ మీరు ఎలా అయితే స్టోర్ చేసుకుంటున్నారో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మీరు అలాగ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఇది. సో వాళ్ళ ఫైల్స్ ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా విండోస్ చెప్పమనగానే ఎస్ దేర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్. సో ఇన్సైడ్ దట్ వీ కెన్ స్టోర్ అవర్ డేటా అనేసి చెప్తున్నారు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ మీరు ఇలా కాల్ చేయాలి. సో విల్ బి హ్యావింగ్ ద పేరెంట్ రూట్. సో పేరెంట్ రూట్ రిప్రజెంటేషన్ is slash. Inside the slash will be having the child directories. So child directories are something like root, bin, home, etc, opt, usr. etc అనేది కూడా ఒక ఫోల్డర్. నేను ఇక్కడ ఎక్సెట్రా అనేసి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా నోటిఫై చేశాను, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా టిల్ హియర్? సో ఇట్లా పేరెంట్ డైరెక్టరీ ఉంటారు, ఇన్సైడ్ దట్ చైల్డ్ డైరెక్టరీస్ ఉంటారు. సో ఇక్కడ వరకు ఒక క్లారిటీ ఉందా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది? సో ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే ఐ విల్ షో యూ లైక్ ఇది సర్వర్ లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటని నేను చూపిస్తాను. కొంచెం మాట్లాడండి. ఇక్కడ అందరూ ఇక్కడ హెసిటేట్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. అందరూ అందరూ నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చినాం. Swapna, root is nothing but a parent directory, or yeah, slash is it? Slash is a parent directory, so that will be calling as a parent root. Okay, so we have one more directory that is called root.
సో మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఇది రూట్ అంటున్నాము, ఇది రూట్ ఉంది, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ రూట్ అండ్ దట్ రూట్, దిస్ రూట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద రిప్రజెంటేషన్ యాజ్ ఎ స్లాష్, హీ ఈస్ ద పేరెంట్ రూట్. సో ఇవన్నీ మీకు టైం బీయింగ్ అర్థమవుతాయి. సో జస్ట్ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి, హీ ఈస్ ద సబ్ రూట్. ఇలా టెక్స్టువల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉన్న అతను సబ్ రూట్ అంటాం అనమాట, చైల్డ్ డైరెక్టరీ అంటారు. ఓకే, సో హీ ఈస్ ద పేరెంట్ రూట్. స్లాష్ అని కనిపిస్తే హీ ఈస్ ద పేరెంట్. నార్మల్ గా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే హీ ఈస్ ద సబ్ రూట్ అనొచ్చు మీరు, లేదు అంటే చైల్డ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ మెయిన్ రూట్ అనొచ్చు, ఎలా అయినా కాల్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ సినారియో, అంతే. ఈ స్ట్రక్చర్ ని గుర్తుంచుకోండి, మీకు టైం బీయింగ్ మీకు అర్థమవుతుంది పర్ఫెక్ట్ గా. ఓకే, సో నేను ఏం చేశానంటే నా ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ వెరీ గుడ్, లైక్ అందుకే నేను డ్యూయల్ ఓఎస్ వేసుకున్నాను. విండోస్ ఉంది, అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉబంటు వేసుకున్నాను, బికాస్ ఉబంటుకి మాత్రమే GUI ఉంది కాబట్టి సో ఇది వేసుకున్నాను. సో మీరు అందరూ కూడా మీ ల్యాప్టాప్స్ లో ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే డ్యూయల్ ఓఎస్ ఉంటే కొంచెం లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి ల్యాప్టాప్స్, రైట్? సో ఫాస్ట్ గా ఉండవు. సో మీరు అందరినీ కూడా నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని రికమెండ్ చేయను, బికాస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే కమాండ్స్ యూ నీడ్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్ కదా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి, ఓఎస్ ఉండాలి కదా. సో నేను ఇక్కడ వేసుకున్నాను, బట్ మీరేమి వేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఐ విల్ గైడ్ యూ, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఫర్ నౌ జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ అనేసి అంటే. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నారు, కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఎట్ సబ్ రూట్, ఇక్కడ ఉన్నాను, మీకు అర్థమవుతుందా? సో ఐఎమ్ కరెంట్లీ ఇన్ దిస్ లొకేషన్. ఓకే, పేరెంట్ రూట్ ఇన్సైడ్ ద సబ్ రూట్, ఇక్కడ ఉన్నాను. నౌ ఇప్పుడు నేను PWD అనే కమాండ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఏదో LS స్పేస్ స్లాష్ అన్నాను, ఇవన్నీ చూసి మీరేం వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు వస్తాయి, జస్ట్ మీకు చూపించాలంటే నేను నావిగేట్ అవ్వాలి కదా ఆ ప్లేస్ కి. సో CD ఈస్ ద కమాండ్ టు చేంజ్ ఏ డైరెక్టరీ, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి CD అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ నేర్చుకుంటాం. ఫైన్. సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ ఈస్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. ఇన్సైడ్ దిస్ పేరెంట్ రూట్ ఓకే విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ చైల్డ్ డైరెక్టరీస్, సబ్ డైరెక్టరీస్ అనొచ్చు, చైల్డ్ డైరెక్టరీస్ అనొచ్చు, ఎలా అయినా కాల్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నారా, బిన్, డెవ్, హోమ్, lib64, మీడియా, OPT, సబ్ రూట్, ఓకే రూట్. సో దిస్ రూట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ సబ్ రూట్ ఆర్ ఏ రూట్, ఎలా అయినా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. సో టెక్స్టువల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉంది. ఇక్కడ చూసారా స్లాష్ ఉంది, సో స్లాష్ ఈస్ ద పేరెంట్ రూట్, ఇతను ఎవరు సబ్ రూట్. సో SB, SRV, var, proc, run, snap, MNT, etc, boot, ఇలా చాలా డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇలా ఉంటాయి అనమాట. ఇన్సైడ్ దిస్ డైరెక్టరీస్ యూ కెన్ స్టోర్ యువర్ డేటా ఇట్ ఎనీవేర్, ఏ లొకేషన్ లో అయినా యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్. ఓకే, బట్ మోస్ట్ రికమెండెడ్ డైరెక్టరీస్ ఆర్ ఫర్ స్టోరింగ్ డేటా OPT, root అండ్ హోమ్. ఈ 3 డైరెక్టరీసే మనం డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం. అదర్ డైరెక్టరీస్ ఎందుకు ఏంటి అనేది టైం బీయింగ్ మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్, అంతే. నేను ఎక్కువ ఏమి మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఈ క్లాస్ లో. జస్ట్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, ఓకే ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ మెయిన్ ఏదో స్లాష్ అండ్ పేరెంట్ రూట్ ఉన్నాడు. ఇన్సైడ్ ద పేరెంట్ రూట్ వీ హ్యావ్ సబ్ డైరెక్టరీస్. ఆ సబ్ డైరెక్టరీస్ అరౌండ్ 13 to 14 ఉన్నాయి, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ విల్ బి మోస్ట్ యూజింగ్ ఓన్లీ 3. Those are OPT, root, home. So remaining ఎందుకు అనేది టైం బీయింగ్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, టిల్ నౌ ఎనీ డౌట్స్? No, ma'am. No, ma'am. గుడ్. ఓకే, సో రమ్య నీకు క్లియరా? Yeah, Swapna, clear. అండ్ నవనీత హ్యావింగ్ సమ్ issues. Okay, fine. And Nikila, Nico? Yeah, it's clear, ma'am. Good. Okay. So now, so basic command ఈరోజు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో 1 place to another place. మీరు విండోస్ లో అయితే ఈజీగా C నుంచి D నుంచి F కి బై క్లిక్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ నావిగేట్ కదా. బట్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమాండ్ బేస్డ్, రైట్? సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఎట్ పేరెంట్ రూట్ స్లాష్ లో ఉన్నాను. సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ షూర్ మీరు ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నారో తెలియదు అనుకోండి, PWD ఈస్ ద కమాండ్, ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. సో వేర్ ఆర్ యూ అని చెప్పడానికి దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. సో పర్ఫార్మ్ PWD. సో వేర్ ఆమ్ ఐఎమ్ ఎట్ పేరెంట్ రూట్, మెయిన్ రూట్ స్లాష్. ఓకే, నో ఐ వాంటెడ్ టు నావిగేట్ టు దిస్ OPT, ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cలో ఉన్నారు, Dలోకి వెళ్ళమంటే ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మీకు చాలా క్లారిటీ ఉంది, నాకు తెలుసు విండోస్లో ఎలా.
సో ఇప్పుడు నేను ఓపీటీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో cd is the command to change a directory. Okay, change directory. The cd full form is change directory space. You have to mention the location of your destination. So where I wanted to go, opt is my destination now. అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. So I can mention opt. Okay, enter. See, now I switch to opt location. If you're not sure, again perform pwd command. It will show you where are you, right? Where I am, I'm at opt location. సో ఇలా ప్రతి దానికి కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఎందుకు ఇది మాత్రమే చెప్పానంటే దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ కమాండ్. సో చెప్పగానే అర్థమయ్యేది. సో మీకు ఈ కమాండ్స్ చూసి ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఓకే, సో ఇక్కడ ఆ ఓపీటీ లోపల ఏం కంటెంట్ ఉంది అని చూడాలన్నా యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. ఇప్పుడు మీరు సిలోకి వెళ్ళారు, సిలోకి వెళ్ళగానే ఆర్ డిలోకి వెళ్ళగానే ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఇన్సైడ్ దట్ ఫోల్డర్, రైట్? బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, యూ విల్ జస్ట్ గో దేర్ అంతే. మీరు లోపల ఏముంది అని చూడాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ వన్ మోర్ కమాండ్. ls is the command to list a content inside the folder. Currently I'm at opt directory. Folder is nothing but a directory kada. So now I wanted to see what is the files or directories inside this folder. So what is the command ante ls is the command. So list is the command to check the content. See, inside this folder, okay, I'm having two directories. These are called AA and Shankar. So ila two డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. సో అలా చూడాలి ఏముంది అని అవైలబిలిటీ చెక్ చేయాలి అంటే ls is the command. Okay, pwd is the command to check present working directory. ls is the command to list the content inside a folder. Okay, cd is the command to change a directory. So 3 commands are clear, right? So వీటి గురించి ఇంకా డెప్త్ గా డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో. బట్ టుడే ఓకే, మీరేమి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమాండ్ బేస్డ్. సో చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్, సో ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి వెళ్ళాలి అన్నా హియర్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ కమాండ్ ఓన్లీ. సో కమాండ్స్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కదా, ఒక దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి. సో మీరు అందరు కూడా ఇలా మీరు లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీరు కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ డిలేస్ చూడొచ్చు, ఇంత ముందుగా వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. సో మీకు అలాంటి ఇబ్బంది ఏం రానికుండా సో ఐ విల్ గైడ్ యూ వేర్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. ఓకే, సో జస్ట్ స్పిన్ అప్ AWS అకౌంట్. ఓకే, AWSలో ఒక సర్వర్ కొనుక్కుందాం మనం, లైనెక్స్ సర్వర్ని. సో దాని లోపల ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం నెక్స్ట్ వర్క్ చేసేది కూడా AWS క్లౌడ్లోనే కదా. సో ఆ క్లౌడ్లో ఉండే సర్వర్స్ కూడా లైనెక్స్లోనే ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఏమైతే పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారో అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోతుంది. మీ లోకల్లో చేసిన ఒకటే, అక్కడ ఎక్కడ చేసిన సేమ్ థింగ్. ఓకే, కాకపోతే మీరు మీ లోకల్లో అంటే మీ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ లోకల్. సో మీ లోకల్ మీ ల్యాప్టాప్లో వేసుకుంటే కొంచెం స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అని ఫ్రీగా AWS వాడు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఇస్తున్నాడు కదా, అక్కడ స్పిన్అప్ చేద్దాం లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వర్ని. సో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు ఐడియా లేదు కదా. సో ఐ విల్ గైడ్ యూ. జస్ట్ క్రియేట్ AWS అకౌంట్. ఓకే, వన్ మూమెంట్. AWS sign up. Click on create free tier account. సో మీకు యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటుంది 2-3 minutes లింక్ వీడియో ఉంటుంది ఎలా స్పిన్అప్ చేయాలి అని. మీరు డౌట్ ఉంటే అదైనా చూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జస్ట్ ప్రొవైడ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, సెటప్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ గివ్ సమ్ నేమ్ ఫర్ ద అకౌంట్. ఓకేనా, మన AWS అకౌంట్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవాలంటే యూ కెన్ గివ్ యువర్ నేమ్. ఇవి ఫిల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అడుగుతుంది, మీ అడ్రస్, పాన్ అండ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. ఎవరు కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వద్దు. ఓకేనా, ఈ అకౌంట్ సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు మన కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకండి, బికాస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం ఈ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నందుకు విల్ బి ఛార్జింగ్ సమ్ అమౌంట్ అనమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్కి మనం ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ స్పిన్అప్ చేస్తున్నామంటే ఆ సర్వర్ ఫ్రీగా ఇయ్యాడు కదా వాడు, సో డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తాడు. కానీ అవి మనం కట్టాల్సిన పని లేదు. ఓకే, మనం కట్టకపోతే వాడే ఈ అకౌంట్ని సస్పెండ్ చేస్తాడు ఒక 2 months తర్వాత. బట్ అట్లీస్ట్ 2 months అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా, సో మనకు అది చాలు. సో నువ్వు మోర్ దెన్ 2 months ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే ద బిల్. సో మనం బిల్ పే చేయం కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే డిడక్ట్ చేసేసుకుంటారు మనీ. సో డెబిట్ కార్డ్ ఇవ్వాలి, డెబిట్ కార్డ్ ఇస్తే వాళ్ళు మనీ డిడక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. సో వాళ్ళే మన రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, ప్లీజ్ పే ద బిల్, ప్లీజ్ పే ద బిల్ అనేసి. మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం ఆ నోటిఫికేషన్స్ని. సో వాళ్ళు అకౌంట్ సస్పెండ్ చేసేస్తారు ఆఫ్టర్ 2 months. బట్ 2 months అయినా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా, అగైన్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్. మళ్ళీ ఇంకో అకౌంట్ వేరే మెయిల్ ఐడితో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
సో అలా సో ఫార్ ఐ క్రియేటెడ్ అరౌండ్ 10 అకౌంట్స్ అనమాట నా నేమ్ మీద. సో అట్లా మనకి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. సో నో వరీస్. నేనేం చెప్తున్నానో అర్థమవుతుంది కదా! ఈ అకౌంట్స్ సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు మిమ్మల్ని కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవ్వొద్దు. డెబిట్ కార్డ్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. సో రూ. 2 డిడక్ట్ చేస్తుంది ఈ అకౌంట్ స్పిన్ అప్ అయినప్పుడు. అగైన్ మళ్ళీ మీకు రీసెండ్ చేస్తుంది రూ. 2. అదే క్రెడిట్ చేసేస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్‌లో ఎవరి దగ్గరైనా మాస్టర్ కార్డ్ ఉందా? ఎస్ మ్యామ్. యాహ్! మీకుందా ప్రణవ్ ఆల్రెడీ అకౌంట్? అకౌంట్ ఉంది మ్యామ్ నాకు ఆల్రెడీ. ఆల్రెడీ ఉందా? ఓకే. ఎస్ మ్యామ్. సో బికాజ్ ఈ అకౌంట్ స్పిన్ అప్ చేసేటప్పుడు అది మాస్టర్ కార్డే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఎవరైనా మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, నేను స్పిన్ అప్ చేస్తాను అకౌంట్. లేదు మ్యామ్ మీరు కెన్ ఐ టెల్ యూ? యాహ్! ప్లీజ్. బట్ మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కదా! ఫైనా? యా ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్. పర్లేదు. యాహ్! సో రమ్య నీ మెయిల్ ఐడి షేర్ చేయి. నీకు ప్రణవ్ కార్డ్‌తోని స్పిన్ అప్ చేద్దాం అకౌంట్. Okay, I'll share through chat. యాహ్! రమ్య నీ ఇండియా నెంబర్ ఉంది కదా? నేను ఇక్కడ నంబర్ వాడుతున్నా. హుహు. ఓకే దెన్ నా నెంబర్ ఇస్తాలే. ఓకే. ఓకే. మెయిల్ ఐడి షేర్ చేస్తాను. Yeah, done. Yeah. So just fill the mail ID and set the password. Okay. సో ఇది పర్సనల్‌కే వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి చెక్ పర్సనల్. ఓకే. రమ్య. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్. సో యాహ్! మాస్టర్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ చెప్పరా? కార్డ్ నంబర్. ఓకే. పాన్ నో అని చెప్పండి మిస్సి. ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్. ఓటీపీ చెప్పరా? 98 98 97 97 52. 52. వెరీ గుడ్. మీకు స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉందా? లేకపోతే కనిపించట్లేదా ఇప్పుడు? విజిబుల్ ఉంది మ్యామ్. విజిబుల్ ఉందా? గుడ్. ఓకే. టెక్స్ట్ మెసేజ్. నా ఫోన్‌కి వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. జీరో 987. దట్స్ ఇట్. సో ఇలా అకౌంట్ స్పిన్ అప్ చేయాలి. ఇలా ఉంటుంది. బేసిక్ సపోర్ట్ ఫ్రీ టైర్ మనం చూస్ చేసుకొని కంప్లీట్ సైన్ అప్. దట్స్ ఇట్. సో అకౌంట్ మనది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో ఈ అకౌంట్‌కి మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఈ అకౌంట్ కంప్లీట్‌గా మనకి యాక్టివ్‌లోకి రావాలి అంటే వితిన్ 24 అవర్స్‌లో వస్తుంది. ఇమ్మీడియేట్‌గా రాదు. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ గో టు AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. ఈ లింక్ ఎండ్ అవుతది. మీరు సేమ్ లింక్‌తోని జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా?
ఎస్. సో మీకు అకౌంట్ స్పిన్ అప్ అయిపోయింది. ఓకే. సెటప్ అయిపోయింది కదా! సో సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్‌తోని ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి. సో రమ్య ఒకసారి మెయిల్ ఐడీ చాట్‌లో పంపవా? సో మీరు నెక్స్ట్ టైమ్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇందాక ఏడబ్ల్యూఎస్ సైన్ అప్ అని హిట్ చేసి మీరు చేశారు కదా! ఇప్పుడు డాష్‌బోర్డ్‌లో ఏడబ్ల్యూఎస్ లాగిన్ ఇలా హిట్ చేయాలి. ఓకే. సో మీరు కన్సోల్ లాగిన్ అనేసి ఇక్కడ ఒక లింక్ ఉంటుంది. సైన్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. యాహ్! Yeah. So this is the UI of management console. Just click on my AWS account. Okay. ఇక్కడ హిట్ ఇట్లా డ్రాగ్ చేయగానే ఇలా వస్తాయి ఆప్షన్స్. క్లిక్ ఆన్ AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. యా. సో UI ఇలా ఉంటుంది లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు. గో విత్ రూట్ యూజర్. ఓకేనా? ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఎమ్ యూజర్ అండ్ రూట్ యూజర్ మీరు AWSలో నేర్చుకుంటారు. బట్ ఫర్ నౌ నేను చెప్పినట్లు చేయండి. మీకు తెలియదు కదా ఇంకా AWS. సో నేను ఎలా చెప్తే అలాగే ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. గో విత్ రూట్ యూజర్. మెయిల్ ఐడి. Seven. Okay, password. రికార్డింగ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అందుకే నెట్ స్లో వస్తుంది. సో మీరందరూ కూడా ఇలా అకౌంట్ స్పిన్ అప్ చేయండి. ఓకేనా? సో నిఖిల అండ్ నవనీత. ఫర్ నౌ నేను రమ్య క్రెడెన్షియల్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. రమ్య మెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ రేపు ఆర్ ఎల్లుండి లోపు మీరు అకౌంట్ స్పిన్ అప్ చేసేయండి. అండ్ సేమ్ లైక్ రాజేందర్ మీకు కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. మీరు కూడా మీ మెయిల్ ఐడితోని స్పిన్ అప్ చేయండి న్యూ అకౌంట్. Okay. సో యా దిస్ ఈస్ ద UI ఆఫ్ AWS అకౌంట్. Okay. ఓకే. ఇలా లాగిన్ అయిపోతారు. సో బేసిక్ గా మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ AWS వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అంటారు వీటిని. ఓకేనా? సో బై డిఫాల్ట్ లాగిన్ అవ్వగానే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీజియన్ లో ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ నౌ జస్ట్ నేను నార్త్ వర్జీనియాలోకి వచ్చేసాను. మేబీ నెక్స్ట్ లాగిన్ అప్పుడు కేప్ టౌన్ లో ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఆరిగాన్ లో. ఎక్కడున్నా కూడా మీరు మీ లైనెక్స్ సర్వర్ ని ఎక్కడ లాంచ్ చేశారో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు ఒకటి అర్థమై ఉండాలి. రీజియన్ స్పెసిఫిక్ అనేసి. సో మీ సర్వర్ ఎక్కడైతే లాంచ్ చేస్తున్నారో అది ఆ రీజియన్ లోనే కనిపిస్తుంది. మీరు నార్త్ వర్జీనియాలో లాంచ్ చేసి వెళ్ళి ఓహియోలో వెతికితే దొరకదు మీ సర్వర్. ఓకే. సో యూ షుడ్ బి రిమెంబర్ యువర్ రీజియన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఏ సర్వర్ ఇన్ నార్త్ వర్జీనియా. ఓకే. బట్ ఇప్పుడు నేను లాంచ్ చేయడానికి నాకు రాదు. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడే క్రియేట్ అయింది కదా అకౌంట్. మనం సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి అది ఇవ్వదన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 12 hours మినిమం. ఓకేనా? సో ఈ అకౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్ మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాను. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీజియన్ లో చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రమ్య నార్త్ వర్జీనియా అయితే ఆరిగాన్ లో నవనీత చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఓహియోలో ఇట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో చేయండి. ఓకేనా? సో ఈ అకౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్. సో ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్. ఓకే. సో నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిపోయి ఉన్నాను. సో దిస్ ఈజ్ మొహమ్మద్స్ అకౌంట్. ఓకే. సో ఇన్ సర్చ్ బాక్స్ మీకు కూడా ఇలా సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా. సో యూ సర్చ్ EC2.
EC2 అని సెర్చ్ చేయాలి మీరు. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఓకే, ఇలా వస్తుంది. ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇట్లా ఇలా ఉంది. ఆర్ ఎల్స్ దీని మీద హిట్ చేసినా యూ విల్ బి రీడైరెక్టింగ్ టు ద EC2 UI. ఓకే, సో లోడ్ అవుతుంది. లెట్ ఇట్ టు ఓకే. సో మీరు చూసారా, నేను నార్త్ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాను. సో ఐ వాంటెడ్ టు లాంచ్ ఎ సర్వర్ ఇన్ నార్త్ వర్జీనియా. సో ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ టు ద రీజియన్. అగైన్ లోడింగ్, రీజియన్ స్విచ్ అయ్యాను ఇప్పుడు. సో నేనైతే ఎలా చేస్తున్నానో ఈ రికార్డింగ్ చూసి మీరు అలాగే చేయాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ టు ప్రాక్టీస్ యువర్ లైనెక్స్ అంతే. ఓకేనా, మీరు ఈ యూఏ అంతా మీరు AWS నేర్చుకునేటప్పుడు ఫ్రెండ్లీ అయిపోతారు. బట్ ఫర్ నో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఈ రికార్డింగ్ చూస్తూ ఇలా చేయండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద నార్త్ వర్జీనియా UI. ఓకే, సో EC2లో ఉన్నాం. సో ఇక్కడికి వచ్చి లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అనాలి. బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ వి నీడ్ ఎ రోల్. అసలు రోల్ ఏంటి అనేది మీకు సంబంధం లేదు, ఈ రికార్డింగ్ లో చూసి రోల్ క్రియేట్ చేయండి అంతే. సో రోల్ ఎందుకు ఏంటి అనేది అంతా మనం AWS అప్పుడు నేర్చుకున్నాం. సో అగైన్ ఈ AWS అనే ఐకాన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కర్సర్ తీసుకొచ్చి రైట్ క్లిక్ న్యూ ట్యాబ్ ఇలా అనండి. ఈ సర్చ్ బాక్స్ లో సర్చ్ IAM. నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ రోల్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రోల్ అవన్నీ కూడా మర్చిపోండి, మీకు సంబంధం లేదు. నేను చెప్పింది జస్ట్ చేయాలి. ఈ ఒక్క వీడియో అలా ఉంటుంది. ఓకేనా, బికాజ్ మీకు ఒక సర్వర్ కావాలి కదా, ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో లైనెక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ది స్టెప్స్. మీరు మీ ల్యాప్టాప్ లో ఉబంటు అంటే లైనెక్స్ వేసుకోవడం కంటే ఇది ఈజీ. లైనెక్స్ వేసుకొని రోజు ఇబ్బంది పడాలి కదా, పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ, అదేం లేకుండా జస్ట్ అకౌంట్ కి సైన్ ఇన్ అయ్యి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీడే. బట్ ఇనిషియల్ గా ఒక్కరోజు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఇదంతా చేయడం కోసం. అది కూడా రికార్డింగ్ ఉంది కదా, సో ప్రాబ్లం ఏంటి, ఏం లేదు. సో రికార్డింగ్ చూస్తూ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద UI of IAM. ఓకే, ఇలా వస్తుంది. జస్ట్ గో టు రోల్స్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రోల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమని రోల్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానంటే, మీరందరూ కూడా సేమ్ అకౌంట్ యూజ్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్, సో ఎవరి రోల్ కి వాళ్ళు నేమ్ ఇచ్చుకోండి. SSM రోల్ హైఫన్ రమ్య, SSM రోల్ హైఫన్ నిఖిల, నెక్స్ట్ SSM రోల్ హైఫన్ మన్విత. ఇలా ఎవరైతే రోల్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారో అప్పుడు మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఎవరికి వాళ్ళు యూనిక్ అకౌంట్స్ అయితే జస్ట్ SSM రోల్ అని ఇచ్చుకుంటే సరిపోయేది. బట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ సేమ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మీ నేమ్ ఇచ్చుకోండి. ఓకేనా, ఇలా వస్తుంది UI. AWS సర్వీసెస్, చూస్ EC2, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్. ఇన్ సర్చ్ బాక్స్ సర్చ్ SSM అని సర్చ్ చేయండి. గివ్ దీస్ ప్రివిలేజెస్. EC2 రోల్ ఫర్ SSM, ఆటోమేషన్ రోల్, SSM ఫుల్ యాక్సెస్, నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ స్కోర్. ఈ 4 ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వండి. ఓకేనా, మళ్ళీ చూడండి. EC2 రోల్ ఫర్ SSM, ఆటోమేషన్ రోల్, SSM ఫుల్ యాక్సెస్, ఇన్స్టాన్స్ స్కోర్. అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవ్వాలి, రోల్ ఇవన్నీ మీకు సంబంధం లేదు, నేను చెప్పింది కొంచెం చేయండి. ఈ ఒక్క క్లాస్ ఇదొకటి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ రివ్యూ, గివ్ సమ్ నేమ్, SSM రోల్ రమ్య ఇలా ఇస్తున్నా. ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు, నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, బట్ నా ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఇలా ఇస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రోల్, దాట్స్ ఇట్. సో రోల్ గాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, రోల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సర్వర్ స్పిన్ అప్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ యువర్ AMI. సో నేనేమి ఇట్లానే వచ్చేస్తుంది మీకు పేజ్. చూస్ అమెజాన్ లినక్స్ 2 AMI. సో దిస్ ఈస్ ద లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేమ్. గుర్తొస్తుందా, మన సర్వర్ మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో లాంచ్ చేయాలి అని అడుగుతుంది. సో అమెజాన్ లినక్స్ 2 డిస్ట్రిబ్యూషనే తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ కావాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి అనేది మీరు అక్కడ చాలా చాయిసెస్ ఉంటాయి. సో 4GB ర్యామా, 8GB ర్యామా, లేకపోతే ఇంకెంత అనేసి అక్కడ చాలా సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, చాయిసెస్ ఉంటాయి, మీరు ఆప్ట్ చేసుకుంటారు కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, మీ సర్వర్ ఏ సైజ్ లో కావాలి అంటే ఎన్ని CPUs ఎంత మెమరీ ఉన్నది కావాలి అని ఉంటుంది. సో మనం ఎక్కువ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ తీసుకుంటే T2 మీడియం కి
2 vCPUs 2 GB memory, but T2 micro కి 1 vCPU 1 GB memory, రైట్? సో ఇది తక్కువ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు టెస్టింగ్ కి మనం లైనెక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఇది మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఈ సైజ్. సో గో విత్ T2 micro. క్లిక్ ఆన్ కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టాన్స్ డీటెయిల్స్. సో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ తోనే వెళ్ళండి, బట్ రిమెంబర్ దిస్ ఆప్షన్, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్. ఓకేనా? ఎనేబుల్. నెక్స్ట్ కమ్ డౌన్, ఇక్కడ IAM రోల్ అని ఉందా, ఇక్కడ ఇందాక మీరు క్రియేట్ చేసిన రోల్ యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ మై రోల్ నేమ్? SSM రోల్ రమ్య. సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందరికి అర్థమవుతుందా? రమ్య, నిఖిల, రాజేందర్, అర్థమవుతుంది కదా? సో ఏమేం చేంజెస్ చేయాలంటున్నాను? ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ లో ఉండాలి. IAM రోల్ మీరు క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? అప్పుడైతేనే మీరు సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యే ప్రివిలేజెస్ మీకు వస్తాయి, లేకపోతే రాదు. అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ 2 ఆప్షన్స్ మీరు మేక్ షూర్ చేసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ యువర్ క్రియేటెడ్ రోల్. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ స్టోరేజ్. గో విత్ డిఫాల్ట్ గా, ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, రివ్యూ అండ్ లాంచ్. సో గో విత్ హియర్ వితౌట్ ఏ కీ పేర్, ప్రొసీడ్ వితౌట్ ఏ కీ పేర్. ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఎందుకు అనేది మనం అంతా AWS లో నేర్చుకుందాం. మీకు ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ వీడియో చూస్తే ఒక సర్వర్ స్పిన్అప్ చేయాలి. సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. ఓకే, గో without a key pair and click on acknowledge button and click on launch instance. Okay, your server getting create. So give some naming convention. So ఇక్కడ అంటే మీకు ఈజీగా గుర్తు ఉంటుంది అనమాట. ఈ బటన్ మీద హిట్ చేస్తే ఎడిట్ నేమ్ అని వస్తుంది, రమ్య లైనెక్స్ రమ్య. సమ్ టైమ్స్ క్యాష్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, మనం ఇస్తున్న అది పోతూ ఉంటుంది. Oh my God. Yeah, okay. సో నేమ్ ఇచ్చేసాను. సో ఇట్స్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్, ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. సో ఇది ఇంకా కంప్లీట్ గా రన్ అవడానికి ఒక 1 minute తీసుకుంటుంది. రీఫ్రెష్. సో సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇనిషియలైజింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఇది 2x2 చెక్స్ వస్తుంది అనమాట విత్ ఇన్ 1 minute లో. అండ్ దెన్ వీఆర్ గుడ్ టు కనెక్ట్ టు ద ఇన్స్టెన్స్. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. Still in initializing state. We have to wait for 1 minute. సో మీకు ఈ బటన్ ఇలా కనిపించాలి అంటే యూ షుడ్ బి ఇన్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ప్లేస్. ఓకేనా? మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కసారి మీరు EC2 అని సర్చ్ చేయగానే యూ మైట్ బి ఇన్ దిస్ UI. ఈ UI లో ఉంటారు. ఇక్కడ ఏంటి, నాకు లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అని కనిపించట్లేదు అని భయపడొద్దు. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాన్సెస్ రన్నింగ్ ఆర్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఇట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉందా, ఇక్కడికి వెళ్ళండి. అప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ ఐకాన్. ఓకేనా? దీని మీద హిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అలా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో మన సర్వర్ స్పిన్ అప్ అయిందేమో చూద్దాం. రీలోడ్, స్టిల్ ఇనిషియలైజింగ్, వెయిట్ ఫర్ 30 seconds. ఒక 80 seconds వెయిట్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం 40 seconds కంప్లీట్ చేసుకునే ఉండుంటాం. దట్స్ ఇట్. సో ఇంకా అది అవుతుందిలే, ఇప్పుడు మనకి వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్టాన్స్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్, గో టు బేసిక్. ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఈ ప్లేస్ లో ఉంటే గో టు సెషన్ మేనేజర్. ఓకేనా? సెషన్ మేనేజర్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. See, I have connected to the server. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద టెర్మినల్ ఆఫ్ సర్వర్. సో sudo space -i ఇది పర్ఫామ్ చేయండి. ఇది ఎందుకు అనేది మీకు టైం బీయింగ్ తెలుస్తుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ కమాండ్. ఓకేనా? sudo space -i. సి వి లాగ్డ్ ఇన్ టు ద ఇన్స్టెన్స్. సో ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వగానే ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాం, ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాం, ఏ పాత్ లో ఉన్నాం అనేది మీకు తెలియాలి అంటే pwd is the command, present working directory. See where I am at subroot. Okay, now I wanted to go to main root.
సో మెయిన్ రూట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్టరీ కదా, ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కమాండ్ కాల్ సిడి స్పేస్ వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్, పాత్ ఏంటి, పేరెంట్ రూట్ లో రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి, స్లాష్ వెళ్ళాను. కావాలంటే చూడండి, I switched to parent root. Now, I wanted to see what are the files and directories inside this parent root. So, what is the command I have to perform to see the content? ls. Yeah. See, these are the directories are available inside this parent root. Now, if you wanted to switch to, again, switch ante change అని అర్థం అనమాట. చేంజ్ అవ్వాలి, స్విచ్ అవ్వాలి అని కాల్ చేస్తాం కదా. Now, I wanted to change to opt. Again, what is the command? cd space opt. See, I went to opt. If you want to check the path. pwd is the command to let us know the path. See, opt. Okay, so ఇలా మనం ఎవ్రీథింగ్ కమాండ్ పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రోజు యూ జస్ట్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ, అండ్ దెన్ మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్. కాబట్టి మీ లోకల్లో లైనెక్స్ వేసుకుంటే స్లో రన్ అవుతుందన్న కన్సర్న్ తోని నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలాగో మనం నేర్చుకోవడానికి స్పిన్ అప్ చేయాలి. అదేదో ఈ రోజే చేయండి. ఓకే, దానికి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో కూడా నేను గైడ్ చేశాను. ఒకసారి స్పిన్ చేసిన తర్వాత అకౌంట్ లాగిన్ విత్ దట్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, లాగిన్ అయిన తర్వాత యుల్ బి నావిగేటింగ్ టు ఎనీ ఆఫ్ దీస్ రీజియన్స్. ఏదో ఒక రీజియన్ లో ఉంటారు, మీ ఇష్టం ఏదో ఒక రీజియన్ లో సర్వర్ లాంచ్ చేయండి. ఎలా చేయాలి ఏంటి కూడా ఈ వీడియోలో రికార్డ్ అయి ఉంది. ఈ వీడియో ప్లే చేస్తూ మీరు చేయండి. ఓకేనా? సో రేపటి నుంచి మీరు సర్వర్ ఒకసారి స్పిన్ చేస్తే ఎవ్రీడే యూ కెన్ యూజ్ దట్. మీకు ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఒక సర్వర్ స్పిన్ చేశారు కదా రమ్య అనేది, సో రోజు ఇది ఉంటుందా అంటే ఎస్, రోజు ఉంటుంది. సో ఎవ్రీడే మీరు దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇట్స్ వన్ టైం టాస్క్. ఒకసారి సర్వర్ స్పిన్ అప్ చేయడం అనేది ఒకసారి జాబ్. సో ఒకసారి చేసేస్తే చాలు. రోజు దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యి నేను చెప్పే కమాండ్స్ దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? స్వప్న, ఇందాక క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్ యాక్టివేట్ అవ్వడానికి 24 hours పడుతుందా? మినిమం 12 hours పడుతుంది రమ్య. ఓకే, సో మీకు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అయితే షేర్ చేస్తాను. సో మీరు మిగతా వాళ్ళు కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? యా, ఇప్పుడు నీకు ఎలాగో నైట్ కాబట్టి నువ్వు మార్నింగ్ లేచేసరికి నీకు అకౌంట్ స్పిన్ అప్ అయి ఉంటుంది, సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది 12 hours లో. అది మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఇది నీ అకౌంట్, మీరు కాదు. దిస్ ఈజ్ యువర్స్ అకౌంట్ రమ్య. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈసీటీలోకి వెళ్ళి సర్వర్ స్పిన్ చేస్తుంటే నాకు రాదు, అప్పుడే నీకు ఇవ్వదు అనమాట సర్వర్ స్పిన్ చేసుకోవడానికి. ఆర్ ఎల్స్ ఐఎం కూడా కావాలి కదా, ఐఎం రోల్ మనకి. సో ఇలా చెప్తుంది. నేను EC2 అని హిట్ చేయగానే సర్వీస్ సైన్ అప్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్, మీరు కొంచెం టైం వెయిట్ చేయాలి అని చెప్తుంది. సో మనం కొంచెం టైం వెయిట్ చేస్తేనే ఇది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అందరూ విన్నారు కాబట్టి ఈరోజు అకౌంట్ స్పిన్ అప్ చేయండి ఎవరైతే చేయలేదో. లేదు అంటే ఐ విల్ షేర్ దిస్ క్రెడెన్షియల్స్ మీన్ వైల్. ఓకే, అండ్ గో త్రూ ద ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. అంతే, మీకు నోట్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను, ఫైల్ సిస్టమ్ నోట్స్. ఓకే, సో ఎనీ కన్ఫ్యూషన్ మీకు ఇలా రాజేంద్ర?